تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر حضور آئے من پذیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله والله لا يهدي القوم الفاسقين، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ حضور کے اصحاب نے حضور کی امت کی نے کس طرح محبت اور عشق کا اظہار کیا ہے، اس کی چند ایک مثالیں پیش کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو محبت رسول سے، عشق رسول سے، الفت رسول سے، چاہت رسول سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ برادران اسلام، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، الفت مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، یہ اہل ایمان کے دلوں کی جان ہے۔ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، یہ اہل ایمان کی ارواح کی غذا ہے۔ محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم و تکریم مصطفیٰ
اور عشق مصطفیٰ یہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محبت رسول، عشق رسول یہ وہ حیات ہے جو اس حیات سے محروم ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، بھلے وہ چلتا ہو، پھرتا ہو، اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، سوتا ہو، وہ بے جان ہے۔ یہ محبت رسول، یہ عشق رسول وہ نور ہے جس سے دلوں کو ضیاء روشنی ملتی ہے، اور جو اس روشنی سے، اس نور کی ضیاء سے محروم ہے وہ ظلمتوں کے سمندر میں غرق ہے۔ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اہل ایمان کے اعمال اور ایمان کی جان اور روح ہے، اور جس کا دل، جس کا سینہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، اس کا کوئی عمل معتبر نہیں، اس کا ہر عمل بیکار ہے، نہ اس کا ایمان مکمل ہے، نہ اس کا نماز، روزہ، دیگر عبادت اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیونکہ عشق مصطفیٰ کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت اور عشق ہر مسلمان پر فرض اور لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب علماء کرام نے کچھ اسباب محبت کے بیان کیے ہیں، ان میں سے علماء کرام فرماتے ہیں 3 اسباب ایسے ہیں جو مشہور ہیں، ان 3 سببوں میں سے کوئی ایک سبب کسی میں پایا جائے گا تو بندہ اسے اپنا محبوب بنائے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب ہے کمال، اس کے اندر کوئی کمال ہوگا، کوئی اس کے اندر ایسا وصف ہوگا جس کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے گی، محبت کرنے والے اسے اپنا محبوب بنائیں گے۔ جیسے ایک بڑے عالم سے علم کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، کسی اللہ والے سے اللہ کے قرب کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، اور ایک شجاع آدمی، بہادر آدمی، دلیر آدمی، اس کے اندر دلیری، جرت، بہادری کی وجہ سے اس سے کیا کی جاتی ہے؟ محبت۔ یہ کمال ہے۔ دوسرا وصف ہے حسن و جمال، اس کے خد و خال، اس کے نقش و نگار، اس کے رخسار، اس کا کلام، اس کی آنکھیں، یہ خوبصورت ہوں گی تو لوگ اس سے اس وصف کی وجہ سے محبت کریں گے۔ اور تیسرا وصف ہے نوال، یعنی احسان اور انعام، یعنی اس کے اندر سخاوت ہوگی، انعام ہوگا، عفو درگزر ہوگا، حسن اخلاق ہوگا، اور لوگوں کو وہ نوازتا ہوگا۔ یہ جس آدمی کے اندر وصف ہوگی وہ لوگوں کا محبوب بن جائے گا، لوگ اس سے محبت کریں۔ اہل علم نے یہ 3 مشہور اسباب بیان کیے، اور ان 3 اسباب کو سامنے رکھیں اور ادھر میرے آقا کی ذات گرامی کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، آپ کے اندر ایسے ایسے کمال ہیں، عام لوگوں کو چھوڑو، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو ایک طرف کھڑا کرو اور دوسری طرف میرے آقا کی ذات گرامی کو کھڑا کرو۔ جتنے کمالات اللہ نے سارے نبیوں کے دیے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو کمال ان سے بھی زیادہ عطا فرمایا۔ گویا کمال کے معاملے میں میرے نبی آفتاب ہیں اور سارے انبیاء و رسول ستارے ہیں۔ حسن و جمال، اللہ نے تمام نبیوں سے بڑھ کے، تمام مخلوق سے بڑھ کے، سوائے میرے آقا کے سب سے زیادہ اللہ نے حسن و جمال اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ ساری مخلوق سے بڑھ کے اللہ نے حضرت یوسف کو حسن و جمال سے نوازا۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے اللہ نے حضرت یوسف کو حسن کا جز عطا فرمایا اور میرے اور آپ کے آقا کو حسن کا کل عطا فرمایا، حسن کا کل عطا فرمایا۔ معراج کی شب اقصی میں جب سارے نبیوں نے سرکار کی امامت میں نماز پڑھی، حضرت یوسف کو حسن پر بڑا ناز تھا۔ جب ان کی نظر میرے آقا کے چہرے پر پڑی تو کہنے لگے تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسن و جمال ایسا۔
हजरत जाबिर बिन सामुरा कहते हैं चांदनी रात थी, मुकम्मल चांद निकला हुआ था, रात थी और चांद अपनी पूरी रोशनी से जमीन को रोशन कर रहा था, आसमान को रोशन कर रहा था। उस चांद की रोशनी से सितारे जगमगा रहे थे। मैं दीदारे मुस्तफा की नीयत से, तलब से बारगाह रिसालत बाग में हाजिर हुआ। अब जब मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो मैंने देखा कि सरकार ने सिर्फ धारीदार लिबास पहना है, सरकार की जुल्फें सरकार के चेहरे के दाएं बाएं हैं, चेहरा चमक रहा है, नूर की शुआएं हैं जो सरकार मदीना के चेहरे से फूट रही है। अब मेरे लिए दो चांद थे, एक आसमान का चांद था और एक आमना का चांद था। जनाब हजरत अब्दुल्ला का चांद था, सहाबी है, आज का कोई मुफ्ती नहीं, कोई पीर नहीं, कोई मौलवी, किसी मस्जिद का इमाम नहीं, फतवा दे रहा, फैसला सुना रहा। आज से 1500 साल पहले मेरे आका का सहाबी फैसला सुना रहा है कि मेरे आका का चेहरा कैसा था, मेरे आका हसीन व जमील कितने थे। सहाबी रसूल कहते हैं कभी मैं आसमान के चांद को देखूं, कभी सरकारे मदीना के चेहरे को देखूं, कभी मैं उससे निकलने वाली रोशनी को देखूं, कभी मैं सरकारे मदीना के चेहरे से फूटने वाले नूर को देखूं। साहबी रसूल कहने लगे मैं चाह रहा था कि मैं फैसला करूं कि आया कि आसमान का चांद ज्यादा सोना है या आमना का चांद ज्यादा सोना है। साहबी रसूल कहते हैं बार बार आसमान के चांद को देखा, अपने आका के चेहरे मुनव्वर को देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, फैसला मेरे ईमान ने ये किया, मेरे इश्क ने ये किया, मोहब्बत रसूल ने ये फैसला ये दिया कि आसमान के चांद से मेरे आका का चेहरा ज्यादा सोना है। आसमान के चांद से मेरे आका का चेहरा कितना ज्यादा सोना है। मेरे आका को अल्लाह ने कमालात दिए जिनकी कोई हद नहीं। मेरे आका को अल्लाह ने हुस्न दिया, लामहदूद दिया। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, खुदा की मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। और मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का सदा करना मेरे बस में था, मैंने सदा कर दी। सदा करना मेरे बस में था, मैंने सदा कर दी। वो जो देंगे मैं वो लूंगा, नबी जाने सफी जाने गदा जाने। सब मकामे मुस्तफा है मोहम्मद। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है। ये हजरत इब्राहिम से उसने कहा कि मेरी सिदरा तक रसाई है, जहां तक किसी नबी की रसाई नहीं है। जब मेराज की रात आई तो फिर क्या मंजर था, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है। सिदरा पे जाके जिब्रील रुक गए। सरकार ने फरमाया असल सफर तो आप शुरू हुआ है, तुम यही छोड़ रहे हो। अल्लाह पर हजरत जिब्रील आजिज़ी में फिर कहने लगे, है कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने। है कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने
سارے کہہ دو مقام مصطفی ہے محمد کا، اللہ اکبر۔ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، الفت مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ آؤ میں آپ کو صحابہ کرام کے قدموں میں لیے چلتا ہوں۔ جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا، حسنین کے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی آپ اصحاب حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے؟ آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا جس طرح سخت گرمی میں کسی کو سخت پیاس لگی ہو، اس پیاسے کو جو ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، ہمیں اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی محبوب تھے۔ اللہ اکبر۔ سخت گرمی میں بندے کو سخت پیاس لگی ہو، اس وقت اس آدمی کو ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس پیاسے کو جتنا ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار تھا۔ ہمیں اللہ کے نبی سے کیا تھی؟ محبت تھی۔ اللہ پر صحابہ کرام نے آج کل کی طرح ہماری طرح صرف یہ نہیں کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ صحابہ کرام نے جو زبان سے کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ صحابہ نے اپنا تن من دھن سب وار دیا، حتیٰ کہ اپنے وطن چھوڑ دیے، اپنی بستیاں چھوڑ دی، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب چھوڑ دیے۔ کس کے لیے؟ اپنے آقا کی محبت کو پانے کے لیے، اپنے آقا کے عشق پر انہوں نے اولادیں قربان کر دی۔ اللہ اکبر، سب کچھ قربان کر دیا اور بتایا محبت مصطفیٰ کرنی ہو تو ہماری طرح کرنا، پھر اللہ تمہارے تذکرے قرآن میں بھی بیان فرمائے گا، نبی اپنے فرمان میں بھی بیان فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہم نے صرف زبان سے کہہ کے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بتانا ہے۔ ہم نے ربیع الاول شریف کی 12 محفلیں منائی، جلوس بھی نکالا، نبی کے نام پہ نکلے، اچھی بات ہے، لیکن اب پورا سال جس طرح ہم نکلے ہیں نا، اسی طرح ہم نے شیطان کی آواز گاہ سے نکل کے رحمان اور مدینے والے آقا کی رحمت کے سائے میں رہ کر پورا سال غلام مصطفیٰ بن کے عملی طور پر ہم نے بتانا ہے کہ ہاں ہم ہیں میلاد والے، ہمارا کردار بھی مصطفی ہے، ہمارا ظاہر بھی مصطفی ہے اور ہمارا باطن بھی مصطفی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ سامنے والا دیکھ کے کہے ارے وہ دیکھو غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ صحابہ کی پہچان یہی تھی، صحابہ کرام کی پہچان یہی تھی کہ ان کا کیا ہے، ان کا جو عمل ہے، کردار ہے، ان کی سیرت ہے، وہ بتاتی تھی۔ انہیں اپنی پہچان نہیں کروانے پڑتی تھی، انہیں دیکھ کے لوگ دور سے پہچان جاتے تھے، ارے یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا حضور سے پیار کرتے، اتنا حضور سے عشق کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کے وقت جب سرکار اپنی ازواج مطہرات کے حجر میں چلے جاتے، صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے، یہ رات کی چند لمحوں کی جو جدائی تھی میرے بابا سے برداشت نہیں ہوتی تھی، ایک غم کی کیفیت ہوتی تھی، آنکھیں منتظر رہتی تھی دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں کر لیتے تھے گھر میں انہیں آرام اور سکون نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، رات کو جب گھر لوٹتے اپنی چارپائی پہ اپنے بستر پہ لیٹتے، سرکار کو یاد کر کر کے آئیں بھرتے، سسکیاں لیتے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب وہ سانس اندر کو لیتے اور جب باہر سانس نکلتا اندر سے عجیب سی مہک آتی، جیسے کوئی چیز جل گئی ہو دیچکی میں اور اس کے جلنے کی دیچکی کے اندر سے آوازیں بو آتی ہے، اسی طرح میرے بابا جان جب سانس باہر نکالتے تھے اندر سے جلے ہوئے کلیجے کی بو آتی تھی۔ اتنا عشق تھا، کیا تھا؟ اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
जब सब कुछ सरकार के नाम पे कुर्बान कर दिया, अल्लाह अकबर, तो सरकार ने जब पूछा क्या घर के लिए छोड़ा, क्या अपने लिए छोड़ा, क्या जवाब दिया था? जो कुछ था पेश कर दिया है घर वालों के लिए, तो मैं बस अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूँ। अल्लाह अकबर। आज हमारी फ्रिजें भरी पड़ी है, आज हमारे बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, लाखों रुपए की तनख्वाहों की हम नौकरियां करते हैं, कारोबार है, बिजनेस है, सब कुछ है, दुकान के लिए वक्त है, कारखाने के लिए वक्त है, फैक्ट्री के लिए वक्त है, मुलाजमत करने के लिए वक्त है, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए वक्त है, कोचिंग में छोड़ने के लिए वक्त है, लाने के लिए वक्त है। अगर मुसलमान के पास आज के दौर में वक्त नहीं तो नबी के दीन को देने के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है। सुबह आप देखो लोगों ने जो है वो आधी शलवारें पहनी होती है और बच्चों को छोड़ने जा रहे होते, मुंह भी नहीं धोया होता। ये लोगों की दुनिया से दिलचस्पी है, लेकिन जब फजर की नमाज में आओ तो मस्जिद की 1 से 1.5 सब बड़ी मुश्किल से होती है। बताओ, हम ये कह सकते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। अरे चंद कदम हम मस्जिद में नहीं आ सकते तो बताओ, जो 7 आसमानों पर इतनी बुलंदियों पर जन्नत है, हमने उस मकाम को तय करके जन्नत कैसे हासिल करनी है? ये दावत फिक्र दे रहा हूं। सिर्फ नाम के आशिक ना बनो, नबी के सच्चे आशिक बनो, अपने किरदार को नबी के रंग में रंगो, नबी की सीरत को अपना लो, नबी के किरदार को अपने घरों में नाफिज करो, रसूलुल्लाह की शरीयत को अपने घरों में जगा दो, अपने घरों को जाए मुसल्ला बना लो, अपनी जुबानों पर कुरान की तिलावत को जारी करो, चलते फिरते सोने मदीने वाले आका पे दरूद और सलाम के नजराने पेश करो। फिर याद रखो, तुम अभी दिल में सोचोगे, अल्लाह पहली तुम्हारी सोचों को मंजिल बना के तुम्हें अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें एक मोहब्बत की बात सुनाता हूँ। सहाबाए किराम को देखो मेरे दोस्तों, जिंदगी मुझे भी प्यारी है, आपको भी प्यारी है। जब मौत आएगी तो आएगी, पर कोई मरना पसंद नहीं करता। जब सामने मौत हो उस वक्त बड़े बड़े लोग पीछे हट जाते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपना मौका बदल लेते हैं, क्योंकि सामने मौत खड़ी है। और मैं तुम्हें एक आशिक मुस्तफा का वाकया बयान करता हूँ, एक आशिक मुस्तफा की जो है वो मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मंजर जो है वो मैं बयान करता हूँ, जिनका नाम है हजरत ज़ैद बिन दसना। कौन है? हजरत ज़ैद बिन दसना। मक्का वालों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, अल्लाह अकबर, लाख तकलीफें दी, लाख अज़ियतें दी, मारा पीटा। एक ही मौक़िफ़ था कि तुम मोहम्मद मुस्तफा का कलमा छोड़ दो, वापस अपने साथ का दीन पे आ जाओ। ये कहने लगे जान तो जा सकती है, पर मोहम्मद मुस्तफा से बेवफाई नहीं कर सकता, उनके दीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मोहम्मद मुस्तफा का पटा जो गले में मैंने डाला इसे नहीं उतार सकता। हत्ता के लाख जब कोशिश कर ली, आखिरकार सब ने ये फैसला किया, मुशरिकीन मक्का ने, कि इनको दरख्त पे सूली पे लटका दिया जाए। सारे मुशरिकीन मक्का तमाशा देखने के लिए दाएं बाएं आगे पीछे दरख्त को उन्होंने घेरा हुआ है, सूली दरख्त पे लटका दी गई, रस्सी बांध दी गई। हजरत ज़ैद बिन दसना को ले आ रहे हैं, इतने में अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने कहा ऐ ज़ैद बिन दसना, एक बात तो जरा मुझे बता, इस वक्त सामने तेरे मौत का फंदा है, तेरे दिल में ये ख्याल तो आता होगा कि जिनका मैंने कलमा पढ़ा है आज मैं उनकी जगह जान दे रहा हूं, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहे, काश कि मेरी जगह वो होते। तेरे दिल में ये ख्याल तो होगा कि तेरी जगह तेरे नबी को नाउजुबिल्लाह फांसी के फंदे पे लटकाया जाता। हजरत ज़ैद बिन दसना के कानों में जब ये हजरत अबू सुफियान के उस वक्त ये जो अल्फाज पहुंचे, आपने फरमाया अबू सुफियान सुनो, तुम ये कहती हो कि मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मेरी जगह सरकार होते। सुनो, अरे हम तो नबी से इतना प्यार करते हैं, हम तो अपने नबी से इतना इश्क करते हैं, हमें तो ये बात भी गवारा नहीं कि हम अपने घरों में अपने
बाल बच्चों के साथ हो, बीवी के साथ हो, अहले खाना के साथ हो, घर में हो, सुकून से हो, और हमारे नबी के पांव के तलवों को कांटा भी चुभ जाए, हमें तो अपने नबी की इतनी भी तकलीफ पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। फांसी के फंदे पे झूल गए, पर जवाब दे गए कि नबी से मोहब्बत करनी है तो फिर जान भी इश्क मुस्तफा मांगे, तो फिर गुरेज आए बाएं शाएं चूके चुनाचे नहीं करना, फिर मर्दाना वार गुलाम मुस्तफा बन के जान भी मुस्तफा के कदमों में निछावर कर। अल्लाह अकबर। ये सहाबा किराम का इश्क था, और जिन्होंने सहाबा किराम के इश्क को देखा उन्होंने जाके अपनी कौमों को ललकारा कि तुम मोहम्मद मुस्तफा को और उनके गुलामों को फतह नहीं कर सकते। इश्क मुस्तफा देखो, अदब मुस्तफा देखो। अल्लाह अकबर। जब सरकार उम्रे की अदायगी के लिए आप सुलह हुदैबिया वाकया एक आपके सामने हुआ, एक मुआहदा हुआ। हुदैबिया एक मकाम है जहां सरकार ने जाके पड़ाव डाला, अपने तौर पर सफीर को हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने सफीर बना के भेजा कि जाओ मक्का वालों से बात करो कि हम लड़ाई के इरादे से नहीं आए, हम उम्रे के इरादे से आए, उम्रा करेंगे वापस लौट जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, उन्हें मुशरिकीन मक्का को समझाया कि हम और हमारे आका लड़ाई के और इस तरह के किसी इरादे से नहीं आए, हम सिर्फ उम्रे के इरादे से आए, उम्रा करेंगे, उम्रा अदा करने के बाद चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। मुशरिकीन मक्का ने कहा, ए उस्मान, इस साल हम नहीं आने देंगे, अगले साल आने देंगे। हाँ, तुम्हें ये रिलीफ देते हैं, तुम्हें ये कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम उम्रा कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम उम्रा कर सकते हो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनो, अपने ईमान में इजाफा करो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आपने फरमाया मेरे आका को रोकते हो और मुझे कहते हो मैं उम्रा कर लूं, अगले साल आना। मैं एक साल के लिए उम्रा मुअख्खर कर देता हूं, जब तक मेरे आका उम्रा नहीं करेंगे मैं भी उम्रा अदा नहीं करूंगा। ये था इश्क, ये थी मोहब्बत रसूल। सहाबा किराम ने अपना हर अमल रसूलुल्लाह की जाते गिरामी के साथ जोड़ दिया। आज हम मुसलमान अपने अमाल का मुहासबा करें, हम क्या कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए क्या कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए क्या हम नमाजों का एहतमाम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कब्र में पहले ही ये सवाल पूछ लिया, जरा फरिश्तों इसकी नमाजों का हिसाब किताब तो दिखाओ। अल्लाह अकबर। तो कितनी शर्मिंदगी होगी, नहीं शर्म आती कि नबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने तो क्या फरमाया, तू बनी अजहद आलम मन फकीर, रोज़े माशर हुज़ूर आए मन पजीर, दर तूनी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग फरमाते हैं, या अल्लाह अगर तू बगैर हिसाब किताब के बख्श दे तो तू बेनियाज है, तू गनी है, और अगर मेरा हिसाब लेना इतना ही जरूरी है तो फिर एक काम करना, कयामत के दिन जब मेरा नामा या अमाल खोलना ना, तो जरा मुस्तफा की नजरों से ओझल करके खोलना, कहीं मुझे कयामत में रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ये हमारे बुजुर्ग थे, ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे अकाबिरीन थे, जिनसे हम अपनी निस्बतें जोड़ते। वो तो इस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वफा करते कि कई कयामत के दिन हमारा कोई ऐब ना खुल जाए जिससे हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। और आज हम इस कदर दलेर हो गए कि नमाजों पे नमाजें छोड़े जा रहे, और इस तरह की खुशफहमियों में हमें मुब्तला कर दिया गया है कि बस कब्र में जाएंगे, सरकार तो हमारा वहां इंतजार कर रही होगी। सरकार सिर्फ लगता है कि सरकार का काम ही हमारा इंतजार करना है, यानी हम इस कदर चले गए, खुशफहमियों में मुब्तला हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कयामत की निशानी बयान की है कि मेरी उम्मत बेनमाजी हो जाएगी। मेरी उम्मत क्या है? बेनमाजी हो जाएगी। सरकार ने फरमाया मेरा दिल करता है अजान का हुक्म दूं, अजान हो जाए,
और फिर मैं मुसल्ले पर किसी को खड़ा करूं और जाऊं जाकर उनके घरों समेत उनको आग लगा दूं जो अजान सुनने के बावजूद भी मस्जिद में नहीं आते। सरकार तो ये फरमा रही है और इधर हमारा क्या किरदार है? नमाज की कोई फिक्र नहीं। क्यों? कि सिर्फ ये मौलवियों का काम है, बस वही पढ़ेंगे, बाकियों का काम नहीं है। बताओ, ये जो जुम्मतुल मुबारक में, रमजानुल मुबारक में ये इतने सारे लोग आके मस्जिदों को भर देते हैं, ये खलाई मखलूक है? कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। अब कोई कहेगा जॉब करते हैं, मेरे भाई जॉब करते हैं, फजर में कौन सी जॉब होती है? फजर में तो सारे अपने अपने महलों में होते हैं, लेकिन मस्जिदें फरियाद कुनाए अल्लाह की बारगाह में, ये मुसल्ले अल्लाह की बारगाह में अर्जियां करते, मालिक हमें कब आके सजदों से ये लोग आके बेदार करेंगे। ये सारी चीजें आकर ये अल्लाह की बारगाह में ये सारी चीजें शिकायत करती हैं। मस्जिद की एक एक चीज शिकायत करती है कि या अल्लाह, ये तेरे बंदे कब आएंगे आकर हमें सजदों से आबाद करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हकीकी गुलामी मुस्तफा बने, सिर्फ मुंह जुबानी ना बने, अपने दिल को पत्थर ना बनाएं। इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, अपने दिल से भी इकरार करें और अपनी जुबान से तस्दीक करें। जुबान से कहें गुलाम मुस्तफा हो, तो तुम्हारा दिल भी गवाही दे, हाँ गुलाम मुस्तफा बन के मैंने दिखाना है और दिखा के बताना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुशरिकीन मक्का की तरफ से हजरत उर्वा बिन मसूद कासिद बन के आए और उन्होंने आके बातचीत की कि इस साल हम आपको आने की इजाजत नहीं दे सकते, आप अगले साल तशरीफ ले आए, हम आपको इसकी इजाजत दे देंगे। जब ये सारे चीज का मामला तय हो गए, उस वक्त हजरत उर्वा बिन मसूद ईमान नहीं लाए थे। जब ये अपनी कौम के पास, मुशरिकीन मक्का के पास, कुरैश के पास लौट के गए, उनसे जाके कहा, ए मक्का सुनो, तुम मोहम्मद मुस्तफा का खून नहीं बहा सकते। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जो मंजर मैंने देखा है, जो मेरी आंखों ने देखा है, मैं कैसर और किसरा के दरबार में भी गया हूँ, मैं नजाशी के दरबार में भी गया हूँ, बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ। जो मोहब्बत, जो अकीदत, जो ताजीम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम अपने नबी की ताजीम में जो है वो जिस कदर पहल करते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, जान निछावर करते हैं, ऐसा मैंने मंजर किसी बादशाह के गुलामों में नहीं देखा जो मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों में देखा। उन्होंने पूछा वो क्या तूने देखा? कहने लगा सुनो, मैंने देखा कि जब उनका नबी वुजू करता है तो वुजू उनके जिस्म से मस होने वाला पानी सहाबा नीचे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे ले लेते, और हाथों पे लेने की ये कैफियत होती है, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि पानी लेने की, एक दूसरे को पर शफकत लेने में ये आपस में लड़ पड़ेंगे, ये कैफियत होती है। और वो पानी लेकर क्या करते हैं? अपने मुंह पे मलते हैं, अपने सीने पे मलते हैं, अपने हाथों पे मलते हैं। और सुनो, जब वो मुंह से थूक निकालते हैं लुआब मुबारक, तो वो जमीन पे नहीं गिरने देते, वो अपने हाथों पे लेके मुंह पे मल लेते। और उनकी ताजीम का ये आलम है कि दीवानावार उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और किसी एक में भी हिम्मत नहीं कि नजर उठा के उनके चेहरे को देख सके, नजर उठा के उनके चेहरे को देख सके। कहा ऐसा मैंने ताजीम का, मोहब्बत का, इश्क का मंजर मैंने किसी बादशाह में, उसके खुदाम में नहीं देखा जो मैंने मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों में देखा। वो अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, औलादें कुर्बान कर देंगे, पर मोहम्मद मुस्तफा की जात तक तुम्हें किसी सूरत पहुंचने नहीं देंगे। कहा ये ख्याल दिल से निकाल दो। अल्लाह अकबर। ये सहाबा थे, कितनी मोहब्बत थी। गुरबत व अफलास में भी सहाबा किराम की कोई नमाजें कज़ा नहीं, जंगे लड़ी, खाने को भी नहीं है, गुठलियां चूस चूस के, तलवारें निकाल के नबी के दीन को गलबा दिलाने के लिए मैदानों में गए। पहनने को कपड़े भी पूरे नहीं, खाने को पूरा खाना भी मुहैया नहीं, लेकिन कभी ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह अभी तो वो पिछली जंग के जख्म जो है वो बाकी है, या हमारे पास खाने को तो कुछ हो जाए। बस सहाबा को जब सरकार ने बुलाया, मशवरा लिया, सहाबा ने यक जुबा होकर कहा या रसूल अल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते, इश्क करते, आप हमसे क्यों पूछते हैं? आप हमारे आका मौला है, ये जान भी आपकी, ये दिल भी आपका, सब कुछ आपके कदमों पे निछावर है। या रसूल अल्लाह बस आप हुक्म दिया करें कि जाना किस तरफ है, फिर देखें गुलाम मुस्तफा जाते कैसे। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल शरीफ का जो हर साल महीना लौट के आता है,
یہ صرف مرچیں لگانے کے لیے نہیں، جھنڈے لگانے کے لیے نہیں، صرف جلوس نکالنے کے لیے نہیں، بس نعرے لگا دیے، اپنے گلے بٹھا دیے، بس اس کے بعد کوئی نمازوں کا ہوش نہیں، پورا سال قرآن بند، نمازیں بند ہیں، سب کچھ بند، ایسا نہیں ہے۔ ہر سال میرے آقا کا جو میلاد لوٹ کے آتا ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ مصطفی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، سرکار کے سچے غلام بن جاؤ، اپنی سیرت کو سنوارو، اپنی صورت کو سنوارو، اپنے ظاہر کو سنوارو، اپنے باطن کو سنوارو۔ سرکار کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، سرکار ہمارے ظاہر کو سنوارنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، باطن کو سنوارنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، کردار سنوارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، کیا کرنا ہوگا؟ بدلنا ہوگا۔ اگر علماء صرف اس بات پہ اکتفا کرے کہ ہم نے ربیع الاول میں رسمی تقریریں سنانی ہے، بس ہم نے عوام کے کردار پہ کوئی توجہ نہیں دینی، تو پھر علماء بھی خسارے میں، عوام نے بھی صرف ہم نے علماء سے رسمی تقریریں سننی ہیں، بس ہم نے عمل نہیں کرنا، تو پھر عوام بھی خسارے میں۔ صرف عام میلاد صرف رسمی طور پر خانہ پوری کے لیے کہ یار میری چھٹی نہ ہو بس میلاد کر لوں، لیکن آپ کردار مصطفیٰ کو نہیں اپنا رہے، تو پھر ایسا میلاد پھر کس کام کا کہ سارے کام نبی کی مخالفت میں گھر میں ہو رہے ہو، اور پھر آپ گھر میں میلاد منا کے کہیں کہ میں مصطفی ہوں۔ تو ہمیں گھر کا ماحول بھی مصطفی بنانا ہوگا، اپنے ظاہر و باطن کو بھی مصطفی بنانا ہوگا، اپنی اولادوں کو بھی مصطفی بنانا ہوگا، اپنے محلوں کو بھی مصطفی رنگ میں ڈھالنا ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ کا ہر گھر مدینہ بن جائے گا، آپ کا ہر دل مدینہ بن جائے گا۔ پھر آپ آنکھیں بند کریں گے تو مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن سرکار نے فرمایا، اے ابو بکر، اسلام لانے سے پہلے تم بڑے خوشحال تھے، پر اسلام لانے کے بعد تم بڑی مشقتوں میں پڑ گئے ہو، بسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، خستہ حالت تھی۔ جب سرکار نے یہ بات کہی نا حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ کی غلامی، اللہ نے جو آپ جیسا نبی اور رسول اور آپ جیسا اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، آپ جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کا احساس معلومی نہیں، یا رسول اللہ، اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی طرح مشقت میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں گزر جائے اور میرے بدن کو ایک ٹھنڈی کا ہوا کا جھونکا بھی نہ ملے، بس آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے دنیا کی کسی نعمت کے نہ ملنے کا شکوہ ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب رسول اللہ کے لیے کیا کر دیا تھا؟ قربان کر دیا تھا۔ صحابہ نے مسجدیں آباد کی، مسجدیں بنائی، رسول اللہ کے دین کو فروغ دیا۔ کہاں مدینے کی ریاست اور کہاں حضرت امیر المومنین کا جب دور آیا، مشرق کا مغرب اسلام کا پرچم لہرانے لگا، تو غلام مصطفیٰ صرف زبان سے نہیں اپنے کردار سے ہمیں بن کے بتانا ہوگا۔ آج نہیں تو کل آنکھیں تو بند ہوں گی نا، قبر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے، زندگی اغیار کے جو ہے وہ طریقے پر گزار کے آئے ہیں۔ آپ کی سیرت کو ہم نے کبھی کھول کے دیکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ میری چند باتیں جو عشق و محبت میں کی ہیں، یہ محبت مصطفیٰ کا موضوع جو میں نے لیا، اس میں مقصود تربیت تھی، اور جب میں تربیت کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، پھر آپ کو توفیق دے، اور اس میں بھی میری طرف سے آپ حضرات کے لیے آفر ہوتی ہے، جس کو میری باتیں اچھی لگیں وہ قبول کر لیں، اور جس کو باتیں میری بری لگے نا وہ ناراض نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ تکلیف نہ ہو، وہ میرا مخاطب ہے ہی نہیں، وہ میرا مخاطب ہے ہی نہیں۔ جس کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آ رہی میں اس سے مخاطب ہی نہیں ہوں بھائی، بس وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے امام صاحب بات نہیں کر رہے، کسی اور سے کر رہے ہیں۔ ہم تو سرکار کے دین کا سودا بیچ رہے ہیں، نوکری ہے، ہم تو آواز لگائیں گے، کڑوی باتیں بھی کریں گے، میٹھی باتیں بھی کریں گے، سبحان اللہ کی آواز بھی آئے گی، اور اپنی غلطیاں سن کے انسان کا سر شرم سے بھی جھکے گا۔ تو جس کو اچھا لگے وہ لے لے، جس کو نہ اچھا لگے وہ اپنی من کی کرتا رہے، آج نہیں تو کل عین الیقین، اللہ کہہ رہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آج تو سنتے ہو نا، کل ایک وقت آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ جو قرآن میں جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ صرف قصے کہانیاں نہیں تھی، وہ حقیقت تھی۔ اس وقت کہے گو یا ویلتا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہائے مجھے فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا جس نے علماء کے حوالے سے مجھے بہکا دیا تھا، جس نے مجھے علماء کے حوالے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ارے چھوڑ مولویوں کی باتیں، اپنی کر۔ آج تو میں نے حقیقت دیکھ لی ہے، اس نے تو میری آخرت برباد کر دی ہے۔ کاش اس وقت میں نے قرآن اور حدیث کی منبر اور محراب سے صداؤں کو اپنے دل میں جگہ دی ہوتی اور اپنا کردار سنوارا ہوتا تو آج مجھے رسوا نہ ہونا پڑتا۔ آج مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا جو ہے وہ ارادہ لیے سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کر میں عرض کرتا انظرنا یا رسول اللہ، میں غلام بھی حاضر ہوں، مجھ پر بھی نظر کرم فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سرکار کے دین کا سچا نوکر یہ عملی طور پر غلام مصطفیٰ بنتے ہوئے رسول اللہ سے بھی محبت کریں، رسول اللہ کے دین اور شریعت سے بھی محبت کریں اور اپنے آپ کو حضور کی شریعت میں رنگ دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی دیدار مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے، شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے اور جنت میں رسول اللہ کی سنگت اور رفاقت بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما لے، اگلی صفوں کو مکمل اور درست فرما لے۔